Microprocessor definition. Microprocessor is a multi-purpose programmable clock-driven register-based electronic device that reads binary instructions from a storage device or memory and accepts binary data as input and process the data according to the instructions and gives results as a output. That is the definition of microprocessor. Once again, I will tell you definition of the microprocessor. Generally, we know the definition of microprocessor, that is the CPU that is you all are available in a single chip is called microprocessor. Another definition is it is a multi-purpose programmable clock-driven register-based electronic device that reads binary instructions from a storage device called memory and accepts binary data as a input and process the data according to the instructions and provides results as a output. That is the another definition of the microprocessor. And now now already we discussed about the 8086 microprocessor. 8086 microprocessor is a 16-bit microprocessor having 20 address lines, having 60 data lines. It can able to access 1 MB of memory because of 20 address lines. And always I am telling you, always the memory addressing capability of any microprocessor depends upon the number of address lines. And 8086 microprocessor can be operated in two modes. One is minimum mode, another one is maximum mode. Minimum mode means single processor mode. Maximum mode means multi-processor mode. And already we discussed about the and it is having 14 registers. Out of these 14 registers, which are classified in two categories: general purpose registers and special purpose registers. And the general purpose registers are AX, BX, CX, and DX. And generally, registers are used for storing the data temporarily during program execution. During program execution. And AX, BX, CX, DX, they can be used as a 8-bit register or 16-bit register. X indicates 16-bit register, and they can also be used as 8-bit registers by mentioning the AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL like that. And they're also having some special functions. Actually, they are general purpose registers, but they're also having some special functions. The special functions are AX can be used as accumulator, BX can be used as a offset storage in the case of data segment and extra segment. CX can be used as a counter. DX can be used as a used for storing the result in the case of multiplication and division operations. All we discussed about all these things. And special function lists are 10 are there. Out of this 10, they are classified into Vasanta 286. మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. చాలా స్టూడెంట్స్ అనవసరంగా మీరు మళ్ళీ నేను రిమూవ్ చేస్తే క్లాస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. అది సో స్పెషల్ ఫంక్షన్ registers are 10 are there. They're classified into segment registers, index registers, pointer registers, and flag register. Segment registers are 4 are there: port segment register, data segment register, stack segment register, and extra segment registers. Pointers are 3 are there: index pointer, instruction pointer, base pointer, and stack pointer. And another one is the index register, source index register, and destination index register. And last one is the flag register. Flag, they are the and flag register contains 9 flags. Out of these 9 flags are classified into two categories. They are the conditional flags and control flags. All these things we discussed in the last class. And also we discussed about the block diagram of 8086 microprocessor. The block diagram of 8086 microprocessor can be divided into two parts. One is BIU and EU. BIU means bus interfacing unit and EU means execution unit. And also we discussed about the pin functions of 8086 microprocessor. 8086 microprocessor is having totally 40 pins, and which are classified into 3 categories: common mode pins, minimum mode pins, and maximum mode pins. Common mode pins are 32 are there. They are the AD0 to AD15 and A16 by S3 to A19 by S6. Alage power supply pins are VCC, ground, and clock frequency, one clock input is there, and 2 interrupts are there: INTR and NMI, and 6 control signals are there. They are nothing but RD bar, ready, reset, MN by MX bar pin, VH bar by S7,
So all these are the 6 control signals. And in the case of minimum mode pins, ALE, INTA bar, M by AO bar, WR bar, HYLD, HLDA, DT by R bar, DEN bar. And coming to the maximum mode pins, S0 bar, S1 bar, S2 bar, and QS0, QS1, and RQ bar by GT0 bar, RQ bar by GT1 bar, log bar. These are the pins of microprocessor. In final examination, you may get the question like explain the functions of following pins: log bar, ALE, MN by MX bar pin, DT by R bar, DN bar. Like at a question adigi HYLD, HLDA ఇలా కొన్ని పిన్స్ నెంబర్లు ఇచ్చి వాటిని యాడ్ చేయమని చెప్తారు అనమాట. వాటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తారు అనమాట. సో మీరు అవన్నీ. So today's class we will discuss about the interrupts of 8086. Already I told you, if anyone is having work with microprocessor, they will give the interrupts. Where interrupts are given, 2 pins are there, where nothing but NMI pin and INTR pin. Anybody, one person tell me, NMI is non-maskable or maskable? Non-maskable. Edge triggered or level triggered? NMI is edge triggered or level triggered? NMI is edge triggered or level triggered? NMI is edge triggered. INTR is level triggered. These are the most very important bits in the mid examination point of view. సరే నేను చెప్తున్నాను. అందుకే ఇంటరప్ట్ ఏంటంటే ఇంటరప్ట్ ఈజ్ ఏ సిగ్నల్ which is given to the microprocessor to stop its normal function and ask it to do others function. What is the definition? Interrupt is a command or externally given signal to the microprocessor to stop its normal function and ask to do others function. నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. నేను మైక్రోప్రాసెసర్ అనుకోండి, నేను క్లాస్ చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను, నా క్లాస్ నేను చెప్పుకుంటూ నా పని చేసుకుంటూ పోతున్నాను, నాతో వెంకన్నకు పని ఉంది, దెన్ హీ విల్ గివ్ ద ఇంటరప్ట్ నాకు ఎక్కడ ఇవ్వాలి? పిన్ నెంబర్ 17 కానీ పిన్ నెంబర్ 18 కానీ ఇవ్వాలన్నమాట. అక్కడే ఇవ్వాలి. జనరల్గా ఉపయోగించేది ఏంటంటే INTR అనమాట. INTR మీన్స్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్. అది మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. దట్ ఈస్ ద జనరల్ ఇంటరప్ట్ అనమాట. అది దానికే ఇవ్వాలి. స్పెషల్ కేసు ఏంటంటే నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్ అంటే అది ఆ ఇంటరప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మైక్రోప్రాసెసర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నమాట. చేయకపోతే కొంత నష్టం జరుగుతుంది అనమాట. అలాంటి వాటిని ఆ NMIకి ఇస్తాం అనమాట. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఒక బ్యాంకులో డబ్బులు ఉన్న రూమ్ లో మనం ఫైర్ అలారం పెడతాం అనమాట, ఫైర్ సేఫ్టీ పెడతాము. ఎప్పుడైతే స్మోక్ వచ్చిందో వెంటనే ఏం చేస్తుంది, స్మోక్ డిటెక్టర్ విల్ సెండ్ ఏ సిగ్నల్ టు ది NMI. Then immediately microprocessor stops its functions, whatever the function it is doing stops, and immediately it's do the function of that smoke detector signal అనమాట. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది, చేసి వెంటనే అలారం మోగిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద NMI, నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. అలాగే మైక్రోప్రాసెసర్కి ఇంటరప్ట్స్ 2 రకాలుగా ఇవ్వచ్చు అనమాట. మైక్రోప్రాసెసర్కి ఇంటరప్ట్స్ 2 రకాలుగా ఇవ్వచ్చు. ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఇవ్వచ్చు. ఎక్స్టర్నల్గా పిన్స్ ఉన్నాయి కదా, NMI అండ్ INTR, ఆ పిన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు. ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా ఎలా ఇస్తాము అంటే మనం టైప్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం. దాన్ని ఏమంటామంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్ ఉంటాం అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ గా ఇచ్చే వాటిని ఏమంటామంటే హార్డ్వేర్ ఇంటరప్ట్ అనమాట. Interrupts are 2 types are there: hardware interrupts and software interrupts. Hardware interrupts are nothing but externally they are given to the microprocessor externally. Software interrupt means through an instruction
through an instruction we are giving interrupts to the microprocessor. That is, they are called software interrupts. That's why I'm telling definition. Interrupt is a command or instruction or externally given signal to the microprocessor to stop its normal function and ask it to do others function. Ask it to do interrupt program. That is the interrupt. Interrupts. An interrupt occurs to the microprocessor. The following steps the following actions will be done. ఎప్పుడైనా సరే మైక్రోప్రాసెసర్కి ఒక ఇంటరప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమేమి పనులు జరుగుతాయంటే చూడండి ఇక్కడ స్క్రీన్ చెప్పండి, మరొకరు చెప్పండి, మాట్లాడండి. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందా? మెయిన్ లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా? Yes, sir. What is meant by program? What is meant by program? Last class లో చెప్పా, అంతకుముందు చెప్పా కదా. Program is a set of instructions. Program is a set of instructions for performing a specific operation. Program is a set of instructions for performing the specific operation. Addition కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ లేకపోతే యావరేజ్ కానీ ఇలా మన ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాయాలన్నమాట. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉపయోగించి మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉపయోగించి మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము. దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయింది అనమాట. ఎక్కడ ఎర్ర మార్క్ ఉంది కదా, ఆ ఎర్ర మార్క్ దగ్గర రాగానే ఏమైందంటే మాకు ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయింది. కనబడుతున్న స్క్రీన్ అందరికి? వాయిస్ వినబడుతుందా మనకి? అక్కడ రాగానే ఒక ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయింది. ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అవగానే ఏమవుతుంది? ఇంటరప్ట్ రాగానే ఏమవుతుంది ఇందా చెప్పా కదా, ఏమవుతుంది? మైక్రోప్రాసెసర్ చేస్తుంది ఆపుతుందా? ఆఫ్ చేసి ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళ పని చేస్తుంది కదా అని చెప్పింది కదా. ఎవరైతే ఇచ్చారో పని చేస్తుంది అనమాట. నేను నా క్లాస్ నుంచి చెప్పి మైక్రోప్రాసెసర్ని నా క్లాస్ నుంచి చెప్పుకుంటూ పోతా ఉన్నాను. చిన్న నాతో పని ఉండి నా పని ఆఫ్ చేసుకుని నేను ఆయన పని చేస్తాను. ఆయన పని చేసి ఆయన పని చేస్తాను. ఆయన పని అయిపోయి మళ్ళీ ఆడుకొస్తాను. అక్కడ నుంచి మళ్ళా స్టార్ట్ చేస్తాను. చూడండి ఎక్కువ కూడా ఏం చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. చేసుకుని మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ యారో మార్క్ దగ్గర రాగానే అక్కడ యారో మార్క్ వద్ద ఒక ఇంటరప్ట్ వచ్చింది. ఇంటరప్ట్ రాగానే ఏం చేస్తుందండి? ఫస్ట్ అది పుష్ ద ఫ్లాగ్స్. ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ని స్టాక్ మెమరీ పుష్ పాప్ అంటే ఆ రెండు కూడా దేనికి సంబంధించినవి? స్టాక్ మెమరీ సంబంధించినవి. పుష్ అంటే రైటింగ్ ది రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ స్టాక్ మెమరీ. స్టాక్ మెమరీ అన్నా స్టాక్ సెగ్మెంట్ అన్నా ఒకటే. పుష్ ఫ్లాగ్స్ అంటే ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ని పుష్ అంటే మీరు అందరూ కావాలి నోట్బుక్ రాసుకోండి. జనరల్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూగా. పుష్ అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ అందరూ రాయండి, మీరు అందరూ రాయండి. పుష్ మీన్స్ రాయండి. పుష్ మీన్స్ PUSH. పుష్ మీన్స్ writing the data into రాసిన క్రమం చెప్పండి. పుష్ మీన్స్ writing the data into Yes, sir. writing the data into stack memory. Pop means
pop means Yes, sir. reading or reading or Yes, sir. reading or getting data from reading or getting data from Yes, sir. stack memory. ఓకేనా? హలో హలో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అయింది సార్, ఒకసారి చెప్పారా అండి? pop means reading data from stack memory. Pop means reading or getting data from stack memory. Yes, Pop sir. means ఓకే, వెరీ గుడ్. మామూలుగా స్టాక్ మెమరీలో రాయడాన్ని రీడ్ చేయడాన్ని ఉపయోగించే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి? రీడ్, పుష్ అండ్ పాప్. మామూలుగా మెమరీలో మనం వేరే సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. అవుతుందమ్మా ఇప్పుడు హలో వినపడుతుందమ్మా? Yes, sir. మామూలుగా మన మెమరీలో అంటే కోడ్ మెమరీలో కానీ డేటా మెమరీలో కానీ అలాగే డేటా ఎక్స్ట్రా మెమరీలో ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ కానీ రాయాలి అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట. రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ ఉపయోగిస్తాము. కానీ స్టాక్ మెమరీకి వచ్చేసరికి పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట. రెండు కూడా మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ ఈ పుష్ పాప్ రెండు ఈ రెండు దేనికి సంబంధించినవి? ఏ మెమరీకి సంబంధించినవి? స్టాక్ మెమరీకి సంబంధించినవి. స్టాక్ మెమరీలో రాయాలి అన్నా స్టాక్ మెమరీలో మరి రీడ్ చేయాలన్నా కానీ కదా, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సరే, ఇక్కడ చూడండి, మనం నౌ విల్ కమ్ టు అవర్ టాపిక్ పుష్ ఫ్లాగ్స్. పుష్ ఫ్లాగ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? రీడింగా రైటింగా? పుష్ అంటే Writing. రైటింగ్. ఈ ఫ్లాగ్స్ ని రైటింగ్ అంటే స్టాక్ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ ఫ్లాగ్స్ ని స్టాక్ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. అలాగే క్లియర్ ఐఎఫ్ అంటే ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్ అనమాట. ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్ ని క్లియర్ చేస్తుంది. క్లియర్ అంటే జీరో చేస్తుంది అనమాట. అలాగే క్లియర్ ట్రాప్ ఫ్లాగ్. ఇప్పుడు విన్నారు ఈ పేర్లు ఇవి? ట్రాప్ ఫ్లాగ్, ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్ విన్నారు అవి? అవి కండిషనల్ ఫ్లాగ్సా కంట్రోల్ ఫ్లాగ్సా? కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ అవి. డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్, ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్, ట్రాప్ ఫ్లాగ్ అవన్నీ మూడు కూడా కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ అనమాట. అదేం చేస్తుంది? ఐఎఫ్ ని జీరో చేస్తుంది, ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్ ని జీరో చేస్తుంది. అలాగే ఐఎఫ్ ని జీరో చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఐఎఫ్ ని జీరో చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకొక ఇంటరప్ట్ వచ్చినా కానీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఇంటరప్ట్ వచ్చింది కదా, దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకొక ఇంటరప్ట్ వచ్చినా కానీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట. అలాగే ట్రాప్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ట్రాప్ ఫ్లాగ్ జీరో అయిందంటే అర్థమైంది నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్, అంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. అలాగే పుష్ సిఎస్ అంటే ఇది బేస్ అడ్రస్ అనమాట. బేస్ అడ్రస్ దీన్ని స్టాక్ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. అలాగే పుష్ ఐపీ అనమాట. ఐపీ అంటే అది ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ అనమాట. ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ ని స్టాక్ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు అర్థమవడం కోసం చెప్తున్నానమ్మా నేను. మొత్తం ఇక్కడ పైనుంచి కిందాక ఒక 6 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, ఫోర్త్ అయిపోయింది, ఫిఫ్త్ అయిపోయింది, సిక్స్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర రాగానే ఇంటరప్ట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది?
సిక్స్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా, లేకపోతే అంతటితో దాన్ని ఆఫ్ చేసి ఇంటరప్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తుందా? చెప్పండి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 1 2 3 4 5 6 దాకా ఉన్నాయి. ఆరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్, 6 ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, అప్పుడు ఇంటరప్ట్ రాలేదు. సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, అప్పుడు ఇంటరప్ట్ రాలేదు. థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అప్పుడు ఇంటరప్ట్ రాలేదు. ఫిఫ్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, అప్పుడు ఇంటరప్ట్ రాలేదు. సిక్స్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఒక ఇంటరప్ట్ వచ్చింది అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత అప్పుడు చెక్ చేస్తుంది అనమాట, ఇంటరప్ట్ వచ్చింది రాలేదు. వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, అప్పుడు అంతటితో ఆఫ్ చేసి ఆడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎవరైతే ఇంటరప్ట్ ఇచ్చారో ఆ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఆ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆడికి రావాలి. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలా, సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలి మళ్ళా? 7th. వెరీ గుడ్ అమ్మా, సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలి. ఎందుకని, ఎంతవరకు చేసింది? ఇందాక మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది? ఇందాక 6th. 6th వరకు చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కదా, మరి మళ్ళీ సెవెంత్ దగ్గర రావాలి. దానికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఆ సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కదా, ఆ సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టాక్ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ అడ్రస్ ని ఏమంటామంటే మనము రిటర్న్ అడ్రస్ అంటాం అనమాట. ఏమంటాము? రిటర్న్ అడ్రస్. అవును కదా. ఇప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఆ ఇంటరప్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి ఆడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, అయిపోయినాక మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి? 7th program. సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర రావాలి కదా, Yes, అంతే sir. కదా. సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర రావాలి. సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఆ అడ్రస్ దగ్గర అందుకని ఏం చేస్తుందంటే, మీరు ఇది అక్కడికి వెళ్ళబోయే ముందు, ఎక్కడికి, ఇంటరప్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళబోయే ముందుగానే ఏం చేస్తుంది, ఆ సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ని అందులో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందులో? స్టాక్ మెమరీలో. దాన్ని ఏమన్నాము? పుష్ సిఎస్ పుష్ ఐపి అనమాట. మనకి అడ్రస్ అంటే మనకి ఫిజికల్ అడ్రస్ మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? ఫిజికల్ అడ్రస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బేస్ అడ్రస్ అండ్ ఆఫ్సెట్ Offset అడ్రస్. address. అవును కదా. మరి కోడ్ సెగ్మెంట్ కి బేస్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటది? కోడ్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ లో. ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఐపీలో ఉంటుంది అనమాట. అందుకని చూడండి ఇక్కడ పుష్ సిఎస్ అండ్ పుష్ ఐపీ అనమాట. అంటే ఆ రెండు కలిపితేనే ఏమొస్తుంది, మనకి ఫిజికల్ అడ్రస్ వస్తుంది అనమాట. దాని అడ్రస్ ఏమంటాం మనము? అదేంటిదంటే అది సెవెంత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ అనమాట. నథింగ్ బట్ రిటర్న్ అడ్రస్. అదేగా చెప్పింది నేను. స్టాక్ మెమరీ యొక్క ఉపయోగం అదే కదా. స్టాక్ మెమరీ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ మెమరీ which is used for storing the return address in the case of subprograms and interrupt programs. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళా ఫెచ్ ఐఎస్ఆర్ అడ్రస్. ఫెచ్ ఐఎస్ఆర్ అడ్రస్ అంటే ఎవరైతే ఇంటరప్ట్ ఇచ్చారో వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ ని ఫెచ్ చేస్తుంది, ఆడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏమన్నా చెప్పండి అమ్మా. అక్కడ పేరు చూడండి, అక్కడ ఏముంది? అక్కడ పేరు ఏముంది? అక్కడ కనబడుతుందా? ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ Register. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రిజిస్టర్, లేకపోతే ఇంటరప్ట్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్. సింపుల్గా ఏమంటామంటే ఐఎస్ఆర్, లేకపోతే ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్ అంటాం అనమాట. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్, ISPORR ISR, ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్ అంటాం అనమాట. సో అది మొత్తాన్ని ఫినిష్ చేస్తుంది. అది మొత్తం అయిపోయినాక చివరిలో ఏమని చెప్పండి, అక్కడ IRET ఉందా? చివరి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముంది? Yes, sir. ఐఆర్ ఉంది కదా. ఐఆర్ అంటే ఇంటరప్ట్ రిటర్న్. అంటే ఇంటరప్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయింది,
అక్కడి నుంచి మళ్ళా IRET అనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. IRET అనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇంతటితో ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అనేది అయిపోయింది అని చెప్తుంది అనమాట. అప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఏమర్థమైంది, ఓహో ఇంతటితో ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అయిపోయింది, మళ్ళా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోవాలని తెలిసిపోతుంది అనమాట. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలి అంటే అడ్రస్ ఎక్కడుంది? మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలి అంటే దాని యొక్క రిటర్న్ అడ్రస్ ఎక్కడుంది? స్టాక్ మెమరీలో ఉంది, అవునా కదా? ఇందాక మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంటరప్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చే ముందు స్టాక్ మెమరీలో దాన్ని స్టోర్ చేస్తుంది కదా, ఆ అడ్రస్ ఏమన్నా మనము రిటర్న్ అడ్రస్ అన్నాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఆ అడ్రస్ ని తీసుకొచ్చుకుంటుంది అనమాట. అందుకని పాప్ ఐపి పాప్ సిఎస్. పాప్ అంటే రీడింగా రైటింగా? రీడింగ్ అనమాట. పాప్. ఐపి అంటే బేస్ అడ్రస్ ఆఫ్సెట్ అడ్రస్? ఐపీలో ఉండేది బేస్ అడ్రస్ ఆఫ్సెట్ అడ్రస్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఆఫ్సెట్ అడ్రస్. మరి సిఎస్ లో ఉండేది బేస్ అడ్రస్ ఆఫ్సెట్ అడ్రస్? బేస్ అడ్రస్ అనమాట. బేస్ అడ్రస్ ని ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటిది? ఫిజికల్ అడ్రస్ ఓఆర్ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అనమాట. మళ్ళా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వస్తుంది అనమాట. ఇది ఒక ఇంటరప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు జరిగే పని అనమాట. ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా 3 మార్క్స్ రావచ్చు. 3 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ ది యాక్షన్స్ కానీ ఇంటరప్ట్, వాట్ ఆర్ ది యాక్షన్స్ దట్ వాస్ డన్ బై ది మైక్రో ప్రాసెసర్ కానీ ఇంటరప్ట్ అక్కర్స్. ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఏమేమి పనులు చేస్తుంది అని చెప్పే అది ఇదనమాట అంతా కూడా. నౌ వి విల్ సీ ద ఇంటరప్ట్స్. Interrupt section of interrupts of 8086 microprocessor. First of all, first see the introduction. సరే, నేను వంత ఏం చెప్పనులే కానీ మీకు మ్యాటర్ ఎక్కువైతే మళ్ళీ మీరు చదవలేలా కానీ అవన్నీ కూడా. ఫస్ట్ చూడండి, ఇంటరప్ట్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నల్ కమాండ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్లీ గివెన్ సిగ్నల్. ఇంటరప్ట్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నల్ కమాండ్ ఓవర్ ఆర్ externally given signal to the microprocessor to stop its normal execution and start the execution of the others program. That is the interrupt. Interrupts are two types are there: hardware interrupt and software interrupt. Hardware interrupt means if the interrupt is given by the externally through the NMI and INTR pin of the microprocessor, then these interrupts are called hardware interrupts. Software interrupt ante if the interrupt is given through the interrupt instruction, that is INT. INT is an interrupt instruction anamata. Adu instruction anamata. Next we will see the instruction set of 8086 microprocessor. Manaku mundu next class lo vastundi anamata. Instruction set of 8086 microprocessor appudu cheptanu anamata ivanni kuda. What are the interrupt? INT instruction anamata. Aa instruction dwara mani ichina interrupts, they are called software interrupts. They are called software interrupts. Now first see the interrupt vector table. ప్రతి ఇంటరప్ట్ కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి ఇంటరప్ట్ కూడా దానికి అడ్రస్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ అడ్రస్ ఏమంటామంటే మనము ఇంటరప్ట్ వెక్టర్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ ప్రొసీజర్ అంటాం అనమాట. ఇంటరప్ట్ వెక్టర్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ ప్రొసీజర్. మొత్తము ఈ యొక్క మైక్రో ప్రాసెసర్ కి 256 ఇంటరప్ట్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఎన్ని ఇవ్వచ్చు అంటే 256, 256. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to 255. 0 to 255 అనమాట మొత్తం. But each and every interrupt is having its own address. Each and every interrupt is having its own address అనమాట కదా. ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా అడ్రస్ లేని వాళ్ళు ఉండరు కదా. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి అడ్రస్ ఉంటుంది. మన ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది, అందులో అడ్రస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట కదా. అడ్రస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. ఎక్కడ దాని లొకేషన్ తెలిసిపోతుంది కదా, మన దాని లొకేషన్ తెలిసిపోతుంది అనమాట. అలాగనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటరప్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్రస్. ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటరప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ వెక్టర్. అండ్ ద టేబుల్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఇంటరప్ట్స్ స్టార్టింగ్ అడ్రసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్ వెక్టర్ టేబుల్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ పాయింటర్ టేబుల్. 250 ఇంటరప్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఇంటరప్ట్ కూడా స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ అన్నీ కూడా ఒక చోట ఉంటాయి అనమాట, ఒక టేబుల్లో. ఆ టేబుల్ ఏమన్నారంటే ఇంటరప్ట్ వెక్టర్ టేబుల్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ పాయింటర్ టేబుల్ అనమాట. అది ఎక్కడ అంటే చూడండి, వాళ్ళు ఏం మనం మొత్తం మెమరీ ఉంది కదా, మైక్రో ప్రాసెసర్ కెన్ ఏబుల్ టు అడ్రస్ 1 MB ఆఫ్ మెమరీ కదా. ఆ 1 MB ఆఫ్ మెమరీలో ఫస్ట్
చూడండి ఇక్కడ మీకు కనబడుతుందా? ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కనబడుతుందా అందరికి? డయాగ్రామ్ కనబడుతుందా కనబడట్లేదా? yes sir మొత్తం 1 MB మెమరీలో కొంత పార్ట్ అనమాట. ఎంత పార్ట్ అది? 00000H2 003FFFH. అంటే అదంతా అంటే 1 KB అనమాట. మొత్తం 1 MB మెమరీలో ఫస్ట్ 1 KB ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఇంటరప్ట్స్ అడ్రసెస్ అనమాట. ఇంటరప్ట్స్ అడ్రసెస్. అందుకే దాన్ని ఏమన్నారంటే ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ పాయింటర్ టేబుల్. ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్ ఆర్ interrupt pointer table anamata. In 8086 microprocessor, it is able to address 1 MB of memory. In that memory, the first 1 KB of memory is reserved or dedicated for storing the addresses of 256 interrupts anamata. That's why the table is called interrupt vector table or interrupt pointer table. Interrupt vector table or interrupt pointer table. CR class join in the class. CR ఇదన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఈ 256 ఇంటరప్ట్స్ ని కనబడుతుంది అందరికి? ఈ 256 ఇంటరప్ట్స్ ముగ్గురు జాయిన్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు ఎలో చేయట్లేదు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఈ 256 ఇంటరప్ట్స్ ని 3 రకాలుగా క్లాస్ వేసారు అనమాట. ఎవరైనా చూసి చెప్పండి అమ్మ, నాకు చూసి చెప్పండి. అక్కడ కనబడుతుంది 3 పార్ట్లు ఉన్నాయి కదా మొత్తం. ఈ 256 ఇంటరప్ట్స్ 3 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేశారు. ఏంటి చెప్పండి 3 పార్ట్స్? చూసి చెప్పండి నాకు ఎవరన్నా. ఫస్ట్ ఏంటిది? డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్, అవునా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ది Reserved interrupt. నెక్స్ట్ ది Available interrupt. హౌ మెనీ డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్ ఆర్ దే? 5 కదా. పక్కన నెంబర్ ఎంత ఉంది? 5 కదా. Yes, sir. హౌ మెనీ రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్? 27. సో హౌ మెనీ అవైలబుల్ ఇంటరప్ట్స్? 224, sir. మొత్తం కలిపి 256 అన్నమాట. 5 ప్లస్ 27 ఎన్ని? 32. 32 ప్లస్ 224 256 కదా. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? 1 MB ఆఫ్ మెమరీలో ఫస్ట్ 1 KB మొత్తం కూడా ఫస్ట్ 1 KB ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఇంటరప్ట్స్ స్టార్టింగ్ అడ్రసెస్ అనమాట. స్టోర్ చేయడం కోసం ఉపయోగించాం అనమాట. అందుకే దాన్ని ఏమన్నారు? ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ పాయింటర్ టేబుల్ అనమాట. వాటి మేము డెడికేటెడ్, ఈ 3 కూడా ఏంటంటే డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్ అనమాట. అంటే సమ్ ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. వాటికి ఫిక్స్డ్ ఫంక్షన్ అనమాట. అవి ఏంటి అంటే టైప్ 0, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4, టైప్ 5 అనమాట. మొత్తం టైప్ 0, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4 టైప్ చెప్తాను అనమాట. టైప్ 0, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4 అవి 5 కూడా డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్ అనమాట. అలాగే టైప్ 5 నుంచి టైప్ 31 దాకా అవన్నీ కూడా ఏంటివి? రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్. అవన్నీ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ మైక్రో ప్రాసెసర్. మనం చెప్పుకుంటుంది 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కదా. ఫ్యూచర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కోసం వాటిని రిజర్వ్ చేశారు. అలాగే నెక్స్ట్ టైప్ 32 నుంచి టైప్ 255 దాకా అన్ని కూడా దే ఆర్ ది అవైలబుల్ ఇంటరప్ట్స్. వాటిని మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. అవైలబుల్ ఇంటరప్ట్స్ మీన్స్ వీ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ది ప్రోగ్రామర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్. టైప్ 0, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 అనమాట. ఒక్కొక్క ఇంటరప్ట్ ని స్టోర్ చేయాలంటే ఎన్ని లొకేషన్లు కావాలి? 4 లొకేషన్లు కావాలన్నమాట. ఏంటి అంటే ఎందుకు 4 లొకేషన్స్ కావాలి? బేస్ అడ్రస్, అలాగే బేస్ అడ్రస్కి 2 లొకేషన్లు కావాలి, ఆఫ్సెట్ అడ్రస్కి 2 లొకేషన్లు కావాలి. సో మొత్తం 4 బేస్ అడ్రస్ ప్లస్ ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ కలిస్తేనే ఫిజికల్ అడ్రస్ అయ్యేది. అందుకని దీనికి 4 లొకేషన్లు కావాలన్నమాట. అందుకని ఫస్ట్ టైప్ 0 ఇంటరప్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? టైప్ 0 ఇంటరప్ట్ స్టోర్ చేయాలంటే 0 లొకేషన్, 1 లొకేషన్, 2 and 3 అంటే ఆ 4 లొకేషన్లో కూడా టైప్ 0 ఉంటుంది.
టైప్ 1 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది? టైప్ 1 4 5 6 7 టైప్ 1 అయిపోయింది అనమాట. టైప్ 2 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది? టైప్ 2 స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 8 9 A B. అలాగే టైప్ 3 C D E F. టైప్ 4 అట్లా అనమాట. అట్లాగా అవన్నీ కూడా మీకు అందరి టేబుల్ కనబడుతున్నది. టేబుల్ కనబడుతున్నాం అందరికి టేబుల్ అది. ఎస్ సార్. టైప్ జీరో ఇంటరప్ట్ కి ఎన్ని లొకేషన్లు బట్టి ఎన్ని లొకేషన్లు కావాలి? 4 కావాలి. 4 అంటే ఎక్కడి నుంచి? 0 నుంచి 0 1 2 3. మరి వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ టైప్ 1? వాట్ ఈస్ ద 4. స్టార్టింగ్ అడ్రస్? 4. మరి దానికి ఎన్ని లొకేషన్లు కావాలి? 4 కావాలి. ఎందుకంటే బేస్ అడ్రస్ కోసం 2, ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ కోసం 2 అనమాట. అంటే టైప్ 1 ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? 4 చెప్పండి. 4 5 6 7 4 లొకేషన్లు అనమాట. మరి టైప్ 2 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 8 నుంచి 8 9 A B. తర్వాత మరి టైప్ 3 సి చెప్పు. ఎఫ్. C D E F 4 లొకేషన్స్ అయిపోయినాయి అనమాట. మరి టైప్ 4 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? టైప్ 4 F అయిపోయింది కాబట్టి 10 వస్తుంది అనమాట. 10 11 12 13 అవునా కదా? అప్పుడు మనకి 9 అయిపోయింది అనుకోండి. 9 తర్వాత ఏమొస్తుంది? మనకి 10 వస్తుంది కదా. అట్లాగనే F అయిపోయింది. హెక్సాడెసిమల్ లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? F కదా. F తర్వాత వస్తుంది 10 వస్తుంది. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 20 వచ్చేది. 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1F అయితే ఏమొస్తుంది? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 తర్వాత 2A 2B 2C 2D 2E 2F తర్వాత అట్లా అనమాట. అట్లాగనే ఇట్లా అనమాట. మరి వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్? రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్ what is starting address of reserved interrupts? రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? టైప్ 5 నుంచి కదా. టైప్ 5 నుంచి టైప్ 31 దాకా. అలాగే అవైలబుల్ ఇంటరప్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? 880 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. 000 80 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. పక్కన హెచ్ ఉంది కదా. హెచ్ అంటే అర్థం ఏంటి? హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ అర్థం అనమాట. 00080H నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. 003FFH దాకా ఉంటాయి అనమాట. ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ది ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ 1 KB మెమరీ ఆఫ్ 1 KB మెమరీ ఆఫ్ 1 MB. 1 MBలో ఫస్ట్ 1 KB ఉంటుంది కదా. ఆ 1 KBలో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అందుకే ఈ టేబుల్ ఏమంటారు? ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ పాయింటర్ టేబుల్. ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ పాయింటర్ టేబుల్ అనమాట. సరే, ఫస్ట్ విల్ సీ ద అంటే మొత్తాన్ని 3 రకాల క్లాసిఫై చేశారు. డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్, రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్ అండ్ అవైలబుల్ ఇంటరప్ట్స్. ఫస్ట్ విల్ సీ ద డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్. ఫస్ట్ విల్ సీ ద స్క్రీన్ అందరూ కనబడుతున్న స్క్రీన్ ఎస్ సార్. చూడండి. ఫస్ట్ విల్ సీ ద డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి చెప్పండి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి? 0 to 255. No 0 to 4. 0 to 4. టైప్ 0 to టైప్ 4 అనమాట. మొత్తం ఎన్ని అవి? 5 కదా. 5 అనమాట. ఆ 5 ఏంటంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఏమో నేను చెప్పింది మాటలు రాశాను అనమాట. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డెడికేటెడ్ ఇంటరప్ట్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఇంటరప్ట్ పేరు ఏంటంటే టైప్ 0. టైప్ 0 ఇంటరప్ట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ డివైడ్ ఎర్రర్ అనమాట. డివైడ్ ఎర్రర్. చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక నెంబర్ని 0తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి అమ్మా?
ఏదైనా సరే ఒక నెంబర్ మనం 0తో డివైడ్ చేస్తాం అనుకోండి ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది 0 వస్తుంది ఇన్ఫినిట్ వస్తుందా Infinity, sir. ఇన్ఫైనైట్ ఆన్సర్ ని మనము రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేయగలమా స్టోర్ చేయలేము అనమాట అప్పుడు ఈ ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అవుతుంది అందుకని ఇంటరప్ట్ ఏమన్నారంటే డివైడ్ ఎర్రర్ ఇంటరప్ట్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే టైప్ 0 ఇంటరప్ట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ వాట్ ఈస్ ది అనదర్ నేమ్ ఫర్ టైప్ 0 ఇంటరప్ట్ ఏంటిది అది డివైడ్ ఎర్రర్ ఇంటరప్ట్ ఈ ఇంటరప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది whenever a number is divided with 0 then this interrupt will be occurred so that's why type 0 interrupt is also called divide error interrupt. Next one is the type 1. Type 1 is also called single step interrupt. అంటే ఏమవుతుంటే this interrupt is used for executing the program in a single step mode. That means one instruction at a time and check the results after each instruction. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సింగిల్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ ఉంటుంది నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ ఉంటుంది అనమాట సింగిల్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ ఏమవుతుంది ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది దెన్ చెక్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ షోస్ ద రిజల్ట్స్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ చెక్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ చెక్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైమ్ దట్స్ వై సింగిల్ స్టెప్ టైప్ 1 ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సింగిల్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ సింగిల్ స్టెప్ ఇంటరప్ట్ అనమాట సింగిల్ స్టెప్ ఇంటరప్ట్. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద టైప్ 2. టైప్ 2 ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్ అంటే ఈ మాస్క్ దీన్ని మనం డిజేబుల్ చేయలేము. అలాగే టైప్ 3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బ్రేక్ పాయింట్ ఇంటరప్ట్ అంటే మీరు మైక్రోప్రాసెసర్ ల్యాబ్కి వెళ్తే ల్యాబ్లో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఇది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మన ప్రోగ్రాంలో ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి లాస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముంటుందంటే టైప్ 3 అనొచ్చు లేకపోతే INT 03 అనొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం వీటిని టైప్ 0 టైప్ 1 టైప్ 2 అంటున్నాం కదా అట్లా పిలవచ్చు లేకపోతే INT 03 INT అంటే ఇంటరప్ట్ అనమాట INT మీన్స్ ఇంటరప్ట్ INT 0 INT 1 INT 2 INT 3 అట్లాగానే చెప్పొచ్చు అనమాట. అందుకని మనం రాసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి లాస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముంటుందంటే INT 03 ఉంటుంది అనమాట నథింగ్ బట్ టైప్ 3 ఉంటుంది అనమాట. దాని పేరు ఏంటంటే బ్రేక్ పాయింట్ ఇంటరప్ట్. బ్రేక్ పాయింట్ అంటే మా ప్రోగ్రామ్ ఇంతటితో అయిపోయింది మా ప్రోగ్రామ్ ఇంతవరకే మా ప్రోగ్రాంలో ఇదే లాస్ట్ అని చెప్పడం కోసం అనమాట మైక్రోప్రాసెసర్కి. అలాగే టైప్ 4 ఈజ్ ద ఓవర్ఫ్లో ఇంటరప్ట్. ఓవర్ఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది బియాండ్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ AX దెన్ ఇట్ విల్ కాజ్ ద ఓవర్ఫ్లో ఇంటరప్ట్ దట్ ఈస్ టైప్ 4. టైప్ 4 ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లో ఇంటరప్ట్. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఈ 5 ఉన్నాయి అనమాట. టైప్ 0 చెప్పండి టైప్ 0 ఏంటిది డివైడ్ ఎర్రర్. టైప్ 2 టైప్ 1 సింగిల్ స్టెప్. టైప్ 2 నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. టైప్ 3 బ్రేక్ పాయింట్ ఇంటరప్ట్. టైప్ 4 ఓవర్ఫ్లో ఇంటరప్ట్. ఇవన్నీ తెలిసిపోయి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని తెలుసుకోవాలి మీ అందరూ కూడా. అలాగే రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్ అనమాట. రిజర్వ్డ్ ఇంటరప్ట్స్ ఆర్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ టైప్ 5 టు టైప్ 31 దాకా ఉంటాయి అన్నమాట 27 ఉంటాయి అనమాట. అవి దే ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ మైక్రో ప్రాసెసర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద available interrupts are how many are there available interrupts are 227 are there that is from INT 32 to INT 255 anamata INT 32 to INT 255 they are the available interrupts. See the priority of interrupts. What is the least priority interrupt? The least priority interrupt is priority means చెప్పాను కదా చిన్న వెంకన్న వచ్చారు ప్రిన్సిపల్ సార్ వచ్చారు ఎవరికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ప్రిన్సిపల్ సార్ సార్ చిన్న వెంకన్న సార్ వచ్చారు ప్రిన్సిపల్ సార్ వచ్చారు చైర్మన్ సార్ ముగ్గురు వచ్చారు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి చైర్మన్ సార్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ చిన్న వెంకన్నకి ఇవ్వాలన్నమాట అట్లాగనే ప్రియారిటీస్ అనమాట ఇంటరప్ట్స్ ఒక్కసారి రెండు మూడు ఇంటరప్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఒకేసారి 2-3 ఇంటరప్ట్స్ మైక్రోప్రాసెసర్కి వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ దేనికి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే ప్రియారిటీ ఉంటుంది అనమాట వాట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇంటరప్ట్ సింగిల్ స్టెప్ కనబడుతుందా yes sir సింగిల్ స్టెప్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇంటరప్ట్ అనమాట హైయెస్ట్ ప్రియారిటీకి వచ్చేసరికి ఏమొచ్చాయంటే డివైడ్ ఎర్రర్
నెక్స్ట్ ఎన్ఎంఐ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఐఎన్టీఆర్ వస్తుంది. లాస్ట్ లో చివరి లీస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటంటే సింగిల్ స్టెప్ ఇంటర్ప్ట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంటరప్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్స్ ఆఫ్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్. ఇంటరప్ట్స్ ఆఫ్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్.